حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ ایک حارثہ نام کا سانپ جھارو قطار رونے لگا۔ موسیٰ نبی سے کہا، ہے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری زندگی تب تک بڑھا دی جائے جب تک میں آخری پیغمبر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے کہا، ہے میرے پالنہار، ہے میرے معبود، آخری نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ کے آنے میں ابھی بہت دیر ہے، میری یہ حارثہ نام کی یہ سانپ جیسی استھتی میں کیسے رہے گا؟ ہے اللہ، اس کی زندگی کو بڑھا دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے غیبی آواز کے ذریعے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور حارثہ کی زندگی بڑھا دی۔ کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ یہ سانپ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ مکہ میں جھارو قطار رو رہے تھے اور یہ سانپ مدینہ میں رو رہا تھا۔ پھر یہ سانپ سینے کے بل چلتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ میرے نبی سے معافی طلب کرے۔ 6 مہینے تک یہ سانپ سینے کے بل چلتا رہا اور ابو جہل کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ سانپ اتنا تھک چکا تھا کہ ابو جہل کے گھر کے سامنے ہی سو گیا۔ صبح کے وقت ابو جہل گھر سے باہر آیا اور سانپ کو دیکھ کر ایک لکڑی لے آیا اور اس سانپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تب سانپ روتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو جہل، مجھے مت مارو، میں سانپ نہیں انسان ہوں۔ ابو جہل نے کہا، اے میری بیوی، اے میرے سپاہیوں، جلدی آؤ۔ ایسا واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک سانپ انسانوں کی طرح بول رہا ہو۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور ابو جہل نے ان سے کہا، میں نے صبح کے وقت اپنے گھر کے سامنے یہ سانپ دیکھا اور جب میں نے اسے مارا تو یہ انسان کی طرح بولنے لگا۔ ابو جہل نے دوبارہ سانپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تب سانپ جھارو قطار روتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو جہل، مجھے مت مارو، مجھے ایک بار آخری نبی محمد رسول اللہ کے پاس جانے دو تاکہ ان سے معافی مانگ سکوں۔ رحمت للعالمین کے پاس جانے دو، اگر میرے نبی مجھے معاف کر دیں تو تم جتنا چاہو مجھے مار لو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، میری زندگی تباہ مت کرو، مجھے ایک بار میرے نبی کے پاس جانے دو۔ ابو جہل نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سانپ کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے باندھ دو۔ سانپ کے گلے میں زنجیر ڈال کر ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا اور اسے مارا جانے لگا۔ تب وہ حارثہ نام کا سانپ پھر روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن ایک بار مجھے محمد رسول اللہ کے پاس جانے دو۔ ابو جہل نے کہا، اے بیوی، یہ سانپ محمد کا نام کیوں لے رہا ہے؟ یہ سانپ محمد کے لیے پاگل ہو گیا ہے، اس سانپ کو چھوڑنا نہیں۔ پورے دن سانپ کو باندھ کر رکھا گیا اور اسے مارا گیا۔ سانپ پھر روتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو جہل، تو سمجھ نہیں پایا، اگر میں محمد کے پاس نہ جا سکا، آخری نبی کے پاس نہ جا سکا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، مجھے معافی نہیں ملے گی، میں جنت میں نہیں جا سکوں گا، مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ مجھے ایک بار، صرف ایک بار رحمت للعالمین میرے دل کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس جانے دے۔ اگر محمد رسول اللہ ایک بار مجھے معاف کر دیں پھر تم جتنا چاہو مجھے مار لینا۔ تب بے ایمان ابو جہل نے کہا، اے سانپ، تو بات مت کر، تجھے محمد نے بھیجا ہے، کیونکہ اس وقت میری ان کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، وہ ہمارے دھرم کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے سانپ، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر دن بھر اور رات بھر سانپ کو مارا گیا۔ اگلی صبح ابو جہل نے پھر سانپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تب سانپ نے کہا، اے ابو جہل، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ یہ میں سمجھ چکا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا چاہے مجھے مار لے، لیکن ایک بار مجھے محمد رسول اللہ سے ملنے کا موقع دے دے۔ اے ابو جہل، اگر میں محمد کے قدموں میں ایک بوسہ دے سکوں اور اگر وہ مجھے معاف کر دیں تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر معاف نہ بھی کرے تب بھی میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابو جہل نبی کے نام کو سن کر بہت غصے میں آ گیا اور اس نے سانپ کو مار مار کر چپ کرا دیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی، میرے گھر سے لوہے کا کوڑا لے آ۔ پھر ابو جہل نے سانپ کو کوڑے سے مارا، یہاں تک کہ اس کی پونچھ کا حصہ کاٹ دیا۔ پھر ابو جہل نے کہا، اے بیوی، میرے گھر سے نمک لے آ، یہ سانپ محمد کے جادو کا سانپ ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ پھر نمک لا کر سانپ کے زخموں پر چھڑکا گیا۔ سانپ تڑپنے لگا اور جھارو قطار روتے ہوئے بولا، اے ابو جہل، تم نے میرے شریر کو کاٹ دیا، مجھے نمک چھڑک کر تکلیف دی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، پھر بھی اس خون آلودہ شریر کے ساتھ مجھے ایک بار آخری نبی محمد رسول اللہ کے پاس جانے دو تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، یہ میرا وعدہ ہے، ان سے ملنے کے بعد میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل نے سانپ کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے سانپ کو اور بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر وار پر سانپ درد کی شدت میں زمین پر سر پٹکتا رہا اور جھارو قطار روتا رہا۔ پھر سانپ نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ بے ایمان ابو جہل مجھے نہیں چھوڑے گا، اگر میں رحمت للعالمین محمد رسول اللہ کے پاس نہ جا سکا تو میری زندگی بیکار ہو جائے گی، مجھے معافی نہیں ملے گی، میں جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا، مجھے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ اے اللہ، مجھے موقع دے کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس جا سکوں،
और उनसे माफ़ी मांग सकूं, वरना ए अल्लाह मुझे जो भी सज़ा देनी है इसी दुनिया में दे दे। आखिरकार अबू जहल ने सांप को मार डाला। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ए बीवी, यह तो मोहम्मद का जादू का सांप है, यह दोबारा जिंदा हो सकता है, इसे जलाना होगा। फिर सांप को आग में जला दिया गया, यहाँ तक कि वह राख बन गया। अबू जहल ने उस राख को एक बर्तन में डाल दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ए बीवी, हमने मोहम्मद के जादू के सांप को मार दिया है। अब हम मोहम्मद के पास जाएंगे और देखेंगे कि उनका जादू कितना ताकतवर है। हम उनसे कहेंगे, बताओ इस बर्तन में क्या है। इसके बाद बेईमान अबू जहल मोहल्ले में घूमते हुए मोहल्ले वालों से कहने लगा, ए मोहल्ले वालों, क्या तुम देखना चाहते हो? यह देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए अपना जादुई सांप भेजा था, लेकिन मैंने उसे मार डाला, बल्कि उसे जला भी दिया। अबू जहल मोहल्ले में हर तरफ घूमते हुए लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मोहम्मद की ताकत से उसकी ताकत ज़्यादा है, नौजुबिल्लाह। फिर अबू जहल ने अपने सिपाहियों से कहा, चलो हम इस सांप को लेकर मोहम्मद के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बर्तन के अंदर क्या है। अगर वह बता सकें तो ठीक, और अगर न बता सकें तो हम उन्हें मार डालेंगे और इस सांप की राख के साथ उन्हें भी जला देंगे। फिर अबू जहल अपने सिपाहियों को लेकर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर गया। वह दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाने लगा, ए मोहम्मद, बाहर आओ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रसूलुल्लाह घर से बाहर आए और अबू जहल के हाथ में एक बर्तन देखा। अबू जहल कहने लगा, ए मोहम्मद, बताओ इस बर्तन के अंदर क्या है। अगर तुमने सही बताया तो मैं कलमा पढ़ लूँगा, और अगर न बता सके तो जो सज़ा हम देंगे तुम्हें वह स्वीकार करनी होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं बता दूं कि इस बर्तन में क्या है तो क्या तुम सचमुच कलमा पढ़ोगे? अबू जहल ने जवाब दिया, हाँ, अगर तुम बता दो तो मैं आज ही कलमा पढ़ लूँगा, और अगर न बता सके तो तुम्हें हमारी सज़ा स्वीकार करनी होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर इस बर्तन के अंदर मौजूद चीज़ अपने मुँह से खुद बोले तो क्या होगा? अबू जहल बोला, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बात बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर बर्तन के अंदर मौजूद चीज़ अपने मुंह से खुद बता दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा और मैं कलमा पढ़ लूँगा, लेकिन अगर वह न बोले तो हम तुम्हें सज़ा देंगे और तुम्हें वह स्वीकार करनी होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ और तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। अगर यह बर्तन के अंदर मौजूद चीज़ न बोले तो तुम जो सज़ा दोगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। फिर अबू जहल ने मोहल्ले वालों से कहा, ए मोहल्ले वालों, सुनो, मोहम्मद ने कहा है कि इस बर्तन के अंदर जो कुछ है वह खुद अपने मुंह से बोलेगा। अगर वह न बोले तो हम मोहम्मद को जो सज़ा देंगे वह उसे स्वीकार करेंगे। तुम सब इसके गवाह रहो। फिर रसूलुल्लाह, अबू जहल और उसके सिपाही एक बड़े मैदान में जमा हुए। चारों तरफ लोग खड़े थे। मैदान के बीच में रसूलुल्लाह और अबू जहल खड़े थे। रसूलुल्लाह ने बर्तन की तरफ अपनी गवाही की अंगुली से इशारा किया। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, देखो मेरा हबीब इस बर्तन की तरफ इशारा कर रहा है, तुम तुरंत जाओ और इस बर्तन के अंदर जो है उसे फिर से जिंदा कर दो। अल्लाह के हुक्म से सांप को फिर से जिंदा किया गया। रसूलुल्लाह ने बर्तन की तरफ देखकर फरमाया, तुम कौन हो? अल्लाह के हुक्म से बात करो। फिर सांप बोलने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सांप रूंघते हुए कहने लगा, ए मेरे नबी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से हूँ, मेरा नाम हारिसा है। ए मेरे प्यारे नबी, ए रहमत वाले नबी, मैं मदीना से चलकर 6 महीने तक आपके पास आने के लिए ज़मीन पर सीना रगड़ते हुए सफ़र कर रहा था। मैं बहुत थक चुका था। इस बेईमान के घर के सामने मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटा। यह मुझे देखकर मुझे पकड़कर मारने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मुझे आपके पास जाने दे, लेकिन उसने मेरी बात न मानी। उसने मुझे दिन रात मारा, यहाँ तक कि मुझे जला दिया। फिर रसूलुल्लाह ने अबू जहल की तरफ देखकर फरमाया, क्या तुमने देखा तुम्हारे बर्तन के अंदर क्या था? फिर अबू जहल ने अपना बर्तन हाथ से गिरा दिया और वह बर्तन टूट गया। सांप बर्तन से बाहर निकल आया और अबू जहल को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। अबू जहल दौड़ने लगा और कहने लगा, ए मोहम्मद, जल्दी से अपने सांप को रोको। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सांप से फरमाया, ए हारिसा, रुक जाओ। यह सुनते ही हारिसा सांप ने कहा, ए नबी, आपका नाम लेने की वजह से मैं मुजरिम हो गया हूँ। ए मेरे प्यारे नबी, यह बेईमान शख्स ने मुझ पर इतना जुल्म किया है कि मैं उसे तबाह करना चाहता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। फिर हमारे रहम वाले नबी ने फरमाया, ए हारिसा, रुक जाओ, उसे मत मारो। अबू जहल कहने लगा, मोहम्मद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि आपका सांप मुझे ख़त्म कर देगा। यह कहकर अबू जहल फिर से दौड़ने लगा और सांप उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तब रहम वाले नबी ने फरमाया, ए हारिसा, रुक जाओ। हारिसा एक बार पीछे मुड़कर देखने लगा
और फिर आगे भी देखने लगा और अपनी ज़बान बाहर निकालकर रूदे हुए कई बार रोने लगा। जब कोई इंसान गोहे सांप का पीछा करता है तो वह भी एक बार आगे देखता है, एक बार पीछे देखता है और अपनी ज़बान बाहर निकालता है। उसी हरकत से हारिसा सांप की मिसाल कायम हुई। फिर हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, ए हारिसा, तुमने मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कितनी तकलीफ़ें झेली, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद तुम्हें माफ़ करता हूँ। यह सुनकर हारिसा सांप रूदे हुए कहा, ए रहमत वाले नबी, ए मेहरबान नबी, आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरी ज़िंदगी कामयाब हो गई। यह कहकर हारिसा सांप गंदे पानी की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि गोहे सांप हमेशा गंदगी में रहता है और साफ जगहों पर नहीं रहता। हारिसा ने एक बार पीछे मुड़कर नबी को देखा और एक बार आगे देखा। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हारिसा को पुकार कर कहा, ए हारिसा, क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? तब हारिसा ने कहा, आपने मुझे माफ़ कर दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है, मेरी ज़िंदगी कामयाब हो गई। अगर आप मुझे अब इंसान बना दें तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा कामयाब हो जाएगी। तब मोहम्मद ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरे इस हारिसा सांप को इंसान बना दे। यह कहने के साथ ही अल्लाह के हुक्म से वह हारिसा सांप इंसान बन गया। किताब में जिक्र है कि हारिसा सांप के इंसान बनने के बाद उसने अपनी बाकी ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सेवा में गुजार दी। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक सब खैरियत से रहें, अच्छे रहें। अस्सलाम वालेकुम।